सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मान को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आ कुंडली रे जो 12टी लग्न थाए से लग्न मानक विषय आम विशेष भाव में आलोचना करुचे। आज आसतु से क्रम रे बुझिबा जे तुला लग्न व्यक्ति विशेषकर आउ जो कुंडली 9टी ग्रह रहिले सेमानकर स्थिति कौन थाए आउ सेमानकु किभଳି भाबरे आमे विचार करिबा आउ सेई नवग्रह माने आमकु किभଳି भाबरे फल दवा पई प्रस्तुत होई थांती से विषय जानिबा। ये गोटे छोटिया विषय हेले मध्य एहार गुरुत्व बहुत रही। आमे एही कुंडलीर छोटिया छोटिया नियम गुड़िकु जदि अस्त्र करी व्यवहार करिबा आउ एहाकु प्रयोग करिबा ज्योतिष शास्त्र रे ताहले आमे कुंडलीर सठिक भविष्यवाणी करि पारिबा। आमे तो पूर्वरु मेष लग्न ठारू कन्या लग्न पर्यंत ग्रह मानकर स्थिति कौन रहे ताकू आलोचना करथिले। आज आसंतु प्रैक्टिकल सह विचार करिबा जे तुला लग्न कुंडली रे ग्रह मानकर अवस्था कौन रही थाए से गुड़िक पुंखानुपुंख भाव बुझिबा। आसंतु आमे एटी गोटे तुला लग्न कुंडलीर उदाहरण नहीं बुझिबा। आमे एटा होची तुला घर आमे जानिछे या को आमे लग्न नबा लग्न नेले एटा हबो प्रथम घर, ये हबो द्वितीय घर, ये हबो तृतीय घर, ये हबो चतुर्थ घर, ये हबो पंचम घर, ये हबो षष्ठ घर, ये हबो सप्तम घर, ये हबो अष्टम घर, ये हबो नवम घर, ये हबो दशम घर, ये हबो एकादश घर आउ द्वादश घर। एई तुला लग्न कुंडली पाई आउ एई भलिया भाव गुड़िक रहिबो। आ आसंतु आमे बुझिबा। आमे तो जानिछे जे कोनोसी लग्न कुंडली हेउना काई तार त्रिकोणाधिपति सदा सर्वदा कारक ग्रह अटती। आउ आमे एही तुला लग्न त्रिकोण अधिपति को केमिति विचार करबा देखंतु। एटा हो 1 नंबर घर हो त्रिकोण घर, 1 नंबर लग्न घर, आउ ये हो 5 नंबर घर, ये हो 9 नंबर घर। ए लग्नाधिपति कुंडली रो आउ एही तुला लग्न कुंडली रो लग्नाधिपति की हैला ए घरटी होउची तुला घर अधिपति होउचती शुक्र। तेणु हमर शुक्र आसले प्रथमे कारक ग्रह रे। एठी देखंतु शुक्र आसिले कारक घर। तापर पंचम घर होची कुंभर घर। कुंभ घर अधिपति के होचंती आमे जानिछे शनि। तेणु एठी पंचमाधिपति शनि आसिले कारक ग्रह रे। एई भली आपण माने विचार करिवे जे कोनसी लग्न उठे नियंतु सेतिरे किछि नाही। आउ जे मानकर तुला लग्न हेतिबो सेमानक पई ए विषयटी विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण। से माने बुझंतु ताको पई ए जो ग्रह गुड़िक अछंती से माने किभଳି भाव में प्रस्तुत होई अछंती फल दवा पई से माने जानतु। आ जदि विशेष भाव में खराब फल दवा पई प्रस्तुत होइतांती ताहाले किछि प्रतिकार अपनांतु। आउ जदि भलो फल दवा पई प्रस्तुत होई अछंती ताहाले आपण तो निश्चित भलो भलोटी पाइबे। आउ तापरे बुझंतु। अच्छा नवमाधिपति होचे त्रिकोण अधिपति गोटे घर। नवमाधिपति एटी किए हेले नवमाधिपति हेले बुध। तेणु एठी आसिले हमर कोन बुध आसिले कारक ग्रह रे। बुझिले प्रथम ए 3टी घर कथा गला। ताबे द्वितीय घर कथा बुझिबा। अच्छा द्वितीय घर अधिपति किए हेले द्वितीय घर अधिपति हेले एठी मंगल बिछा घर। आउ बिछा घर अधिपति होचे मंगल। अच्छा तापर सप्तमाधिपति भी मंगल। बुझंतु एटी सप्तमाधिपति मेष घर अधिपति होचंदी मंगल। अच्छा तेणु आमे कोन जानले आमे जानिछे नियमटी पूर्वरु जे द्वितीय घर अधिपति आ सप्तम घर अधिपति सदा सर्वदा मारक ग्रह। तेणु एटी हमरो द्वितीयाधिपति मंगल, सप्तमाधिपति भी मंगल। तेणु मंगलटी प्रबल मारक हिसाब रे जिवे तुला लग्न कुंडली पाई। अच्छा देखंतु ताले मारक रे हमर किया आसिले मारक रे आसिले मंगल आसिले मारक रे। बुझिले एक भलो भाव रे आपण भाबुजी बुझी पारुथिबे विषयटी अति सहज। तापर तृतीय घर कथा देखिबा। तृतीय घरटी एते भलो घर नुह, पराक्रमर घर। आउ तृतीयाधिपति एटी के होचदी बृहस्पति। अच्छा बृहस्पति पुणी आउ गोटे घर मिलची। आउ तृतीय घर अधिपति
କିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ଏଠି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୃତୀୟ ଘରଟି ଏତେ ଭଲ ଘର ନୁହଁ, ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଆମର ଅକାରକ ଗ୍ରହରେ ଆସିବେ। ବୃହସ୍ପତି ତୁଳା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେବେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଆସିବେ ଅକାରକ ଗ୍ରହରେ ଆସିଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ମାନେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଏଠି ଅକାରରେ ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ଘର କଥା ଗଲା, ଷଷ୍ଠ ଘର କଥା ଗଲା, ତାର ଚତୁର୍ଥ ଘରଟି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥ ଘର ଅଧିପତି କିଏ? ମକର ଘର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ଶନି। ଆଚ୍ଛା, ଶନି କି ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଯେହେତୁ ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ, ତେଣୁ ତ୍ରିକୋଣାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ଘର, ସିଏ ବି ଭଲ ଘରଟିଏ। ତେଣୁ ଶନି ଏଠି କଣ ଅଛନ୍ତି? ଶନି ଆମର କାରକ ଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଶନି ଏଠି ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହରେ ଯିବେ। ତାପରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଘର ଅଧିପତି ଗଲା, ସପ୍ତମ ଘର ଅଧିପତି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଏଠି କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଏ କୁଣ୍ଡଳୀର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ସିଏ ବି ପୁଣି ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଆଉ ସେ ସଦାସର୍ବଦା କାରକ ଗ୍ରହ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର, କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରଟି ଭଲ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସିଏ କଣ କରିବେ? କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ଖରାପ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ତ ମାନେ ଟୋଟାଲ କୁଣ୍ଡଳୀର ମୁରବୀ, ଆଉ ସିଏ କଣ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ କି? ନାହିଁ, ଖରାପ ଫଳଟିଏ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଏଠି ହେଲେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବେ, କାରକ ଗ୍ରହରେ ତାକୁ ହିସାବ କରିବା। ତାପରେ ଦଶମାଧିପତି। ଆଚ୍ଛା, ଦଶମାଧିପତି କିଏ? ଦଶମ ଘରଟି କେନ୍ଦ୍ରର ଘର, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ମଧ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମାଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ମଧ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହରେ ଯିବେ। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର କାରକ ଗ୍ରହରେ ଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମରେ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏଠି ଶୁକ୍ର, ଆଉ ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥାଏ, ତେଣୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଛୁ ଯେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ସଦାସର୍ବଦା କାରକ ଗ୍ରହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରକ ଗ୍ରହ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ ଏକାଦଶ। ଏକାଦଶ ଘର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ରବି। ଆଚ୍ଛା, ଶୁକ୍ର ରବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥାଏ, ବିଶେଷ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଏକାଦଶ ଭାବ ବି ଏତେ ଭଲ ଘରଟିଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ରବି ଏଠି ସମରେ ଯିବେ। ଆମର ଏଠି ରବି ସମରେ ଯିବେ। ରବି କି ଆମେ ଏଠି ସମରେ, ଆଉ ରବି କି ଆମେ ଏଠି ସମ ହିସାବରେ ନବା, ବୁଝିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ବୁଝିବା, ବାଧକ ଗ୍ରହଟିକୁ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁଳାଟି ଆମର କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଆସୁଛି? ଚର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛି। ଚର ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁଳାଟି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଚର ଶ୍ରେଣୀର ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହବ କଣ ନା ବାଧକ ଗ୍ରହ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏକାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି କି ରବି। ରବି ଏଠି ବାଧକ ଗ୍ରହରେ ଆସିବେ। ରବି ଏଠି ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ରବି ମଧ୍ୟ ବାଧକରେ ଆସିବେ। ରବିକି ଆମେ ଏଠି ବାଧକ ଗ୍ରହରେ ବି ତାକୁ ଗଣନା କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ବିଚାର କଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଠିକ ଫଳ କଥନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ସେମାନେ ଟିକେ ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ, ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଟି ଭଲ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, ତାର ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କଣ ହବ ସେଠି କିଛି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫଳଟିଏ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାରକ ଗ୍ରହ ଅଛି, ମାରକ ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର କଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାରକ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣେଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଆଉ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ଏଇ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର। ଆଉ ଏଇ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଏ ଦିଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ।
ଏଇ ଦିଟା ରଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣକୁ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫଳଟିଏ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ସେମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।